मन की बातें नहीं है, ना हमारे वाले इतने पागल हैं, ना वो इतने पागल हैं। जंग की कीमत का हमसे कोई पूछे. نو دا موږ ټول ریاست ته پنجابي استعمار ته ټول نړۍ ته په دا یووالي ښکاره کوو چې موږ یو یو. السلام علیکم، میں ایاز بازائی. چمن میں دھرنا چل رہا ہے، یا لوکل لینگویج میں اگر ہم اس کو کہیں پرلت چل رہا ہے. اس کو تقریباً 40 سے 45 دن ہو گئے، اور یہ اتنا سادہ مطلب نہیں ہے ہم لوگوں کو جس طرح نظر آ رہا ہے. اس کے نیشنل، لوکل اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پرسپیکٹیو بھی ہے. میرے ساتھ اس وقت بلوچستان کے نامور یا صحافتی دنیا میں جو ایک نام رکھتے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہے. ان سے چمن پرلت کے حوالے سے جو کاز اینڈ افیکٹس ہے، یا اس کے علاوہ جو اس کے انٹرنیشنل امپیکٹس ہے اس ایشو کے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ بلوچستان سے یا کوئٹہ سے جو سینئر صحافی ہے سید علی شاہ صاحب، جن کا تعلق جو ہے وہ ڈان نیوز میں بیورو چیف بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ وائس جو ایک سوشل میڈیا یا ویب سائٹ کے طور پر ایک چینل ہے وہ چلا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ شیرانی صاحب میرے ساتھ موجود ہے، جن کا جو وائس آف امریکہ یا دیوا پشتو کے ساتھ منسلک ہے. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. سر ہمیں تھوڑا سا بریف کر کے کاز اینڈ افیکٹس یا امپیکٹس جو چمن کا دھرنا چل رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں سر. بہت شکریہ ایاز خان. ایسا ہے کہ چمن دھرنا میرے خیال میں اگر اس بیلٹ میں دیکھا جائے یہ طویل ترین جو دھرنا ہے وہ جاری ہے. اس میں بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اس میں موجود ہے، اور ایک کانسٹنٹ ایک سٹ ان ہے وہ جاری ہے. اس میں ظاہر ہے ٹریڈرز کمیونٹی یعنی تاجر برادری ہے. ہم عام طور پر لغڑی کہتے ہیں، لیکن وہ روزانہ اجرت پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ ویش منڈی جاتے تھے، وہاں سے کچھ اٹھا کے ادھر لے آتے تھے، اپنا گزر بسر کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ مین سٹریم کی ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہاں کی مقامی قوم پرست جماعتیں ہیں، یا مذہبی جماعتیں، لیفٹ کی رائٹ کی مذہبی قوم پرست، یہ ساری اس میں شامل ہے. تو یقیناً جس طرح آپ نے خود انٹرو میں بھی کہا، یہ ایک طویل سٹ ان ہے، دھرنا ہے. یقیناً اس کے لوکل اور ریجنل جو ہے امپیکٹ ضرور ہے. سر اگر گورنمنٹ کی بات کریں، نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. نگران سیٹ اپ کے پاس اس طرح کا اختیار ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرے، پہلی بات. دوسرا، اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ جس نیریٹو کے ساتھ اس فیصلے کو یا پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ واقعی میں اسٹرانگ یا وہ نیریٹو ہے جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ تو انتظامی طور پر ہوا ہے، اس میں نگران اور پرماننٹ کی بات نہیں ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان پاپولر ڈیسیجن ہے، پاپولر ڈیسیجن نہیں ہے. پاپولر ڈیسیجن اگر یہ فیصلہ مسلم لیگ نواز کے دور میں، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتا، تو یہ جو تینوں پولیٹیکل پارٹیز ہے، ظاہر ہے ان کے الائز پھر بلوچستان میں بھی ہوتے ہیں، وہ مذہب پرست ہو، قوم پرست ہو، علاقہ پرست ہو، جو بھی پرست ہو، وہ ان کے اتحادی ہوتے ہیں. تو پھر چمن والے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی یہ آپ ان کے اتحادی ہے، آپ نے ہمارے لیے مسئلہ بنایا. اب جس طرح آپ نے نگران گورنمنٹ کی بات کی، نگران گورنمنٹ تو ظاہر ہے کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ تو آئے ہیں، ان کا مینڈیٹ الیکشن کرانا ہے، لیکن وہ پڑ گئے. اس کو بات یہ ہے کہ ایک تو انلیگل امیگرنٹس، یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. پاکستان بھی تو ایک ریسٹورنٹ بن چکا ہے، اس میں ملینز آف ریفیوجیز ہے یا انلیگل امیگرنٹس ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، چاہے انلیگل امیگرنٹس بنگلہ دیش سے ہیں، ایران سے، افغانستان سے. اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر اکراس دی بورڈ کرو، اور پھر یہ تو نہ کرو کہ آپ جو بہت زیادہ سرمایہ دار ہے، جن کے بلینز آف روپیز کی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، جنہوں نے این آئی سیز بھی بنا دیے، سب کچھ بنا دیے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن وہ بیچارہ جو تندور میں کام کر رہے تھے، محنت مزدوری کر رہے تھے، ڈیلی ویجز ورکرز تھے، ان کو اٹھا کے آپ باہر پھینک رہے ہو. تو میرے خیال میں ٹائم دینا چاہیے تھا تھوڑا سا. یو این ایچ سی آر نے بھی اس حوالے سے اپیل کی، ان سب کو سننا چاہیے تھا.
سر آپ کی اجازت تو میں ضرور حافظ صاحب ضرور کی ضرور طرف جاؤں. حافظ صاحب، شاہ صاحب نے ایک بات کی ہے کہ یہ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی، پیپلز پارٹی کی ہوتی یا کسی اور کی ہوتی تو وہ ان کے لیے چمن کے لوگ جو ہے وہ ان پہ اعتراض کر سکتے تھے، یا مطلب اگر ہم عام الفاظ میں اس کی تشریح کریں تو وہ پوچھ سکتے تھے کہ آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا. لیکن یہاں پہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے. پاپولسٹ لیڈر کی پالیسی یا اس کی کوئی بات جو ہے وہ کمپیریٹیولی باقیوں سے جو ہے وہ زیادہ آسانی سے لوگ مان لیتے ہیں. تو یہ عمران خان کے دور میں نہیں ہو سکتا تھا؟ شاید جیسے شاہ صاحب نے بات کی تھی، گورنمنٹس کی حد تک اگر بات کی جائے تو ایک الگ پرسپیکٹیو ہے، اسے دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ ریجنل جو معاملات ہے اس نظر سے اگر دیکھا جائے تو پھر شاید ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے. عمران خان کا جو دور تھا اسی وقت جو ہے افغانستان میں اور ریجن میں بہت کچھ چل رہا تھا اور بہت کچھ چل رہا ہے. طالبان کی گورنمنٹ آئی اور ساتھ میں جو ہے طالبان کی جو انہوں نے کابل پہ جو حکومت جما رکھی ہے، اب تک دنیا میں کسی بھی ریاست نے تسلیم نہیں کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے صرف حکومتی سطح پہ دیکھنے کے بجائے اس کو ریاستی سطح پہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ریاستیں جو ہے وہ دور کا سوچتی ہے اور دور کو دیکھتے ہیں. اسی لیے اب جو ہماری ریاست ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ افغانستان سے جو ہے یہاں پہ حالات کچھ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور مستقبل میں بھی یہ ڈر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. کسی حد تک تو اس بات میں وزن بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ صدیوں جو ہے پرانا روٹ ہے لوگوں کی. یہاں پہ یہ ایک ہی نیشن ہے، ایک ہی قوم کے لوگ ہیں، ایک ہی زبان کے لوگ ہیں، ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں اور ایک ہی روایت کے لوگ ہیں. تو ان کا اس طرح بالکل اچانک آل آف دا سڈن اس کو روکنا بند کرنا، یہ میرے خیال میں وہ شاہ صاحب والی بات ہے کہ بالکل یہ ڈیسیجن جو ہے اتنی اچھی میرے خیال میں کوئی وہ اچھا فیصلہ نہیں ہے. تو اس کو نظر ثانی کی بھی ضرورت ہے. جہاں تک دھرنے کی بات ہے یا حکومتی اس کی بات ہے تو یہ 44 دن آج ہو رہے ہیں اس میں خواتین نے بھی شرکت کی ہے، کم عمر بچوں نے لاکھوں کی تعداد میں ایک دو دفعہ سمبولکلی اس میں شرکت کی ہے. اور اب میری خبر یہ ہے کہ پرلت والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چمن سے ویا کوئٹہ اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے، اور ساتھ میں وہ کسی قسم کی جو افغان ٹرانزٹ ہے اور باقی جو کاروبار اور تجارت افغانستان کے ساتھ اس کو اجازت نہیں دے رہے. اور یہ گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے وہاں پہ کاروبار بالکل وہ بھی ٹپ ہے، وہ بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. تو عمران خان ہو، نواز شریف ہو، جو بھی ہو، ظاہر سی بات ہے سیاسی حکومتوں کے لیے یہ کام بنسبت باقی جو ہمارے ابھی جو کہ حکومت نگران حکومت کرنا تو ان کو چاہیے تھا، کیونکہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوتی ہیں، آپ کے سیکیورٹی ادارے ہوتے، یہ ہوتے. لیکن اب جو ملک میں ہو رہا ہے نہ صرف یہ کہ چمن والا معاملہ ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات ہے، بلکہ پاکستان کے اندر باقی جو بھی معاملات سیاسی معاملات ہیں اس پر بھی جو ہمارے انوار اللہ کاکڑ صاحب ہے، اس کی باقی ٹیم ہے یا نگران حکومت ہے، اس پر سخت تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ ان کا کام ہے ہی نہیں، وہ اپنے ڈومین سے زیادہ کچھ کر رہے ہیں. پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو لائے گئے ہیں، اور وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، کسی حد تک وہ مان رہے ہیں. اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ نگران سیٹ اپ ہے ان کا اختیار جو ہے وہ شاہ صاحب کی نظر میں تو یہ انتظامی معاملات ہیں ان کے اختیار میں آ سکتا ہے، لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے کے بعد جو تعلقات افغانستان کے ساتھ ہمارے ہوں گے اس پہ شاہ آپ صاحب کی بات جہاں تک میں سمجھا ہوں، انتظامی معاملات کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہیں یا صدیوں سے آپ دیکھیں، آپ کسی بھی ریاست کے ساتھ کوئی بھی تعلق آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہمسائے ریاست کے ساتھ، ایک ایسی ملک کے ساتھ جس کو آپ کسی بھی قیمت پہ اور جیسے بھی آپ چاہے آپ اس سے دور نہیں ہو سکتے ہو، نہ آپ لوگوں کو دور کر سکتے تعلقات ہیں. پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اس سے؟ تعلقات پہ اثر پڑ گئے ہیں، پڑ سکتا ہے. کیا مطلب؟ طالبان میں جس وقت وہاں کی طالبان کی لیڈرشپ اس میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اس کے بیانات پہ آپ دیکھیں اس میں کافی تلخی آئی ہوئی ہے. پاکستان کے حوالے سے وہ بڑے محتاط انداز میں بات کرتے تھے،
गो के वो इस वक्त भी बड़े सियासी मूव कर रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज से वो खेल रहे हैं। मतलब अभी तक कोई रिएक्शनरी उसका वो नहीं है, लेकिन बयानात जो हम देख रहे हैं उसमें वो ये भी साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप अफगानों का तारीख देख ले, जिन्होंने हमारे साथ ये किया, पंगा लिया तो हमने क्या किया। तो पाकिस्तान को ये भी थोड़ी सी धमकी दे रहे हैं कि एहतियात से काम ले। मैंने यहाँ पे मौलवी गुल हसन के जो कौंसल जनरल है क्वेटा में तालिबान के, उनसे मैंने इंटरव्यू लिया। मैंने यही कहा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और लोगों में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो अच्छा, मेरा सवाल ये भी था उससे कि शायद कुछ लोग ये खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है कोई जंग छिड़ जाए। उसने कहा था जंग की कीमत का हमसे कोई पूछे, हम किसी भी कीमत जंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान चाहे, दुनिया चाहे, जो भी चाहे, हम जंग की उस हद तक हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात जो है, इसका असर ये होगा कि जो पाकिस्तान में सालों से 30-35-40 साल से लोग रह रहे थे, वो यहाँ पैदा हुए थे, वो वहाँ गए। ठीक है, इसका तो अफ़गानिस्तान को फ़ायदा होगा कि ब्रेन वहाँ पे गया, वर्कर्स वहाँ पे गए, लेकिन ये है कि उनका इस वो लोग जो यहाँ पे रह के पले बढ़े और वहाँ गए, उनका जो है पाकिस्तान के लिए आखिर में जो तल्ख़ यादें हैं वो ना भूलने वाले हैं। तो ये एक दो रियासतों के दरमियान और यहाँ के लोगों के दरमियान और हुकूमतों के दरमियान जो है नफ़रत बढ़ने वाली बात है, और इससे थर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। सर शेरानी साहब ने एक बात की है कि इन्होंने जब यहाँ पे काउंसलेट में उनके एक नुमाइंदे से मुलाकात की तो वो जंग की बात कर रहे थे कि जंग की तलखी या जंग का जो असरात है वो हमें पता है। तो यहाँ पे जो धरना चल रहा है वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज़ जाती है, या हम अगर मोहसिन दावड़ को जो है वो कोट करके बात करें, उन्होंने जो उज़्बेकिस्तान में बात की है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो पाकिस्तान की है, या इस तरह के जो बाकी बयानात है जो धरने से आ रहे होते, जो इशारतन तशद्दुद की तरफ मामला लेके जाने की कोशिश कर रहे होते। तो ये जंग के असरात हम संभाल सकते भाई हैं? बात ये है, आप थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ, ट्राई टू स्टडी। कहने का मकसद ये है, ये कोई इस तरह का मामला नहीं, ये कोई डीसी के खिलाफ नहीं है, ये कोई कमिश्नर के खिलाफ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इसमें आप देखिए, ये तकरीबन जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, चमन के लोग, अगर आपके पास चमन की एनआईसी है तो आप आसानी से अफगानिस्तान में इंटर हो सकते हो। इस बॉर्डर को मैंने बारहा कवर किया है। 15,000 20,000 हमारे अपने पाकिस्तानी ये वेश मंडी जाते थे, वहां पे मजदूरी करते थे। तो नुकसान किसका हुआ? आपने तो अपने लोगों का नुकसान किया ना। कहने का मकसद, हाँ, फिर ये देखे तुरखम में फिर ये नहीं है रूल, खैबर में नहीं है, जितने भी आपके अंगूर अड्डा में फिर ये नहीं है, ये रूल्स वहां पे। फिर आपको पासपोर्ट वीजा उसमें यानी आप वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो फिर आप इंटर होंगे या फिर आउट होंगे। कहने का मकसद ये है, ये तो एक इंसेंटिव्स है। हम कहते हैं कि एक गांव है किली जहांगीर, मिसाल के तौर पर किली जहांगीर का मस्जिद पाकिस्तान में है, किली जहांगीर का कब्रिस्तान अफगानिस्तान में है। अब ये कैसे लोग मूवमेंट करेंगे? तो ये बड़ा, इसमें कोई जंग मंग की बातें नहीं है। ना हमारे वाले इतने पागल है, ना वो इतने पागल है। ये जरा जहन से निकाल। लेकिन ये है कि जो लोग एहतिजाज पर है वो ज़ाहिर सी बात है, तंग आमद बजंग आमद वो किसी हद तक वो करेंगे, लेकिन ये कि रियासतों की इस सतह पे और शेरानी साहब की मैं बात मैं सिर्फ थोड़ा ये सा कह रहा आगे हूँ। लेके चलता हूँ सर। मैंने इंटरव्यू किया था चमन के परलत में, वहां पे भी मुझे यही वाली बात कही है कि नहीं वो मैं बता तेरा दूं। बत जंग वाला। नहीं देखिए, मैं बता दूं, जंगमन की बातें नहीं इसमें। अब परलत वालों ने बैठ के ये भी कहा कि जी हम पोलियो भी नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करें हम? फिर उसको हेडलाइन लगा दें। कहने का मकसद ये है कि ये जाहिर है दो ममालिक के दरमियान मसला है, इंतज़ामी मसला है। आपने ठीक है, अब ईरान के साथ भी रादारी एक सिस्टम है, आपको पता है। सिस्तान बलूचिस्तान और ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान, वहाँ पे क्यों इस तरह आप नहीं कर रहे? वहाँ पे तो रादारी है। मकरान के रहने वाले जितनी हमारे 5 अजला जो बॉर्डर्स है वो ईरान के साथ मिलता है, वहाँ पे वो इंसेंटिव्स है। इस तरफ किसी का इशारा नहीं है। वहाँ पे क्यों इस तरह का वीज़ा और ये पासपोर्ट वगैरह नहीं है? इसी तरह सिस्तान बलूचिस्तान से लोग बआसानी जो है पाकिस्तान में इंटर हो सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली मखसूस हालात की वजह से, ज़ाहिर है, ना इंडस्ट्री है, ना फैक्ट्री है, ना एग्रीकल्चर है, ना लाइव स्टॉक है, कुछ आपके पास नहीं है। फिर क्या होगा? कम अज कम आप 15-20 हज़ार लोग, अब जाना चाहिए कि 8,000 रुपये से तो लोगों के घर नहीं चल सकते हैं। तो आपको एक मैकेनिज्म सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि ये पॉपुलर डिसीजन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने प्रोलॉन्ग की, या यहाँ पे अगर नुमाइंदा या जिम्मेदार गवर्नमेंट होती तो फिर लोग जरूर उससे पूछते हैं। अब किससे पूछ लेंगे? जाना चिकजई तो आए, वो तो यहाँ से भाग के चले जाएंगे।
उसे तो यहाँ पे नहीं रहना ऐसे है। लोग लिटरली उनको गालियाँ दे रहे हैं। ये थोड़ा अपना बता दें अपने नाज़रीन को, जिस वक़्त जिस मौज़ू पे हम बात कर रहे हैं वो ये है, जो 44 रोज़ से जो एहतिजाज है वो इसलिए है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नवंबर के 1 तारीख़ को अफ़गानिस्तान के साथ जो है एंट्री पासपोर्ट पर लाज़मी करार दी थी। तो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये एहतिजाज इस वक़्त भी जारी है। लोग जो वहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे आम आवाम हो, सियासी कारकुन हो, तिजार हो, जो भी हो, वो इस वक़्त उलमा, जो मसाजिद के उलमा है, वहाँ तक वो इस एहतिजाज में ना सिर्फ ये कि शरीक है, बल्कि लोगों को तबलीगात कर रहे हैं कि इसमें शरीक हो। वो इस फ़ैसले को, हुकूमती फ़ैसले को तस्लीम करने से इनकारी है। उनका कहना है या मुतालबा है कि उन्हें जिस तरह पहले से वो आते जाते थे बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के, बिलख़ुसूस शाह साहब की ने जो कहा कि शनाख्ती कार्ड या अफ़गानिस्तान का जो स्पिन बोल्डर का तज़किरा है, उस पे लोग आ जा सकें। तकरीबन इस वक़्त जो है वो इस धरने या एहतिजाज से पहले जो थे तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग रोज़ाना की बुनियाद पर वो आते जाते थे ट्रेड। अच्छा, यहाँ के चमन के रहने वालों की जो कारोबार, उनका जो कारोबार है, वो वेश मंडी जो बोल्दक में एक मुकाम है, इलाका है, इंटरनेशनल एक मार्केट है, गाड़ियों से लेकर आप किसी भी पुर्ज़े, किसी भी चीज़ की आप वहाँ पे सिर्फ़ नाम लें वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही चमन के लोगों के एक शख़्स, एक एक सिर्फ़ मिसाल मैं देता हूँ, एक शख़्स का जो है वहाँ पे अरबों रुपयों का कारोबार है। तो चमन की जो आबादी है वो लाखों में है, और ये भी एक बिल्कुल हकीकत है कि पूरे चमन और किला अब्दुल्ला और मुल्का इलाके हैं, उन तमाम लोगों का कारोबार यहाँ से अब तक जो है वो जुड़ा है, उनकी रोज़ी-रोटी वहीं से है। ये लोग ना सरकारी नौकरी की तरफ गए कभी, ना इन्होंने ख़ास तालीम को ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी कि वो कारोबारी तिजारत करने वाले इंटरनेशनल लेवल पर वो चमन के साथ कारोबार करते हैं। जापान में यहाँ के लोग ज़्यादा है, बाकी ममालिक में ज़्यादा है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाए, नाम ले और पूछे तो वहाँ आपको चमन का कोई ना कोई किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला शख़्स जो है वो मिलेगा। तो ये लोग, इनको ज़्यादा इसलिए ज़्यादा इस वक़्त मसला हो रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे शाह साहब इंडस्ट्री ने नहीं कहा। है, कोई कुछ भी नहीं, कारोबार। ज़राअत नहीं है, इंडस्ट्री नहीं, नाम तो चमन है लेकिन आपको 1 फुट बैठने के लिए चमन नहीं मिलेगा। तो ये उन लोगों का बेसिक जो मसला है वो वही बात है जो कि अगर अब हुकूमत ना समझ ले इसको, इस मसले को अंडरस्टैंड ना करे, तो फिर शायद यकीनन लोगों के जो है वो ग्रीवेंसेस मज़ीद बढ़ेंगे, और थर्ड फोर्स वाली बात जो मैंने की वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। और जहाँ तक आपने मोहसिन दावड़ या बाकी लोगों की बात की, जंग की बातें तो बस बातों की हद तक ठीक है, लेकिन ये सियासी क़ियादत को ऐसी बातों से ना सिर्फ़ ये कि मुक़ामी सतह पे बल्कि इंटरनेशनल सतह पे भी बिलख़ुसूस पश्तून जो लीडरशिप है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है या रीजन में जो कुछ हो रहा है या हमारे ख़ित्ते में पहले से दहशतगर्दी की वजह से ये इलाका ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अगर अफ़गानिस्तान में है तो भी ज़्यादा वहाँ पे पश्तून आबादी जो है वो मुतासिर हुई, अगर पाकिस्तान में तो भी। तो पश्तून की आदत को इस हवाले से बहुत ही मोहतात होना चाहिए। ना सिर्फ़ ये कि सिर्फ़ अपने लोगों को उसको जज़्बाती नारे दे के लोगों को थोड़ा अपनी तरफ मुतवज्जह करने के बजाय उनको आगे का देखना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात है, फिर रीजन है, फिर इंटरनेशनल इसमें लोग हैं, इंडिया का भी यहाँ पे, हिंदुस्तान पे नज़र, चाहे अफ़गानिस्तान पे नज़र है, चीन का भी नज़र है, अमेरिका का भी नज़र है, हमारे भी रियासती स्टेक्स है वहाँ पे, फ़ायदे को हमने देखना है। फिर आपका रास्ता अफ़गानिस्तान से ही है। अभी कितना नुकसान हुआ है, शाह साहब को पता है, आपको भी पता होगा कि जो मुख्तलिफ़ आइटम्स पर पाबंदी अफ़गानिस्तान ने लगा दी पाकिस्तान से। ठीक है, अगर आपके हालात दुरुस्त होते, आपके उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होते, तो वो हिंद के बजाय किसी और रियासत से पाकिस्तान, मतलब किसी और रियासत के साथ जो है ताल्लुकात बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, सबसे आसान ऑप्शन है और रास्ता है। तो हमारी ऐसे फैसलों की वजह से जो है उनमें वहाँ पे गम-ओ-गुस्सा पाया जा रहा है, नफ़रत पाया जा रहा है, यहाँ तक कि डेली डेली की बुनियाद पर 1000 तकरीबन अभी तक जो है आपके अफ़गान ट्रांज़िट और बाकी जो है वो बड़े ट्रॉलर जाते थे, बिल्कुल और इसके उसके साथ-साथ कई बिल्कुल हज़ार उसके गाड़ियाँ भी। असरात जो है वो चमन के साथ-साथ पूरे बलूचिस्तान में जो है इस वो वक़्त आप उसके क्वेटा की क्वेटा मार्केट में की जाएँ, मार्केट्स आप चेक कर लें या आस-पास जो बाकी छोटे-छोटे शहर है उसके ऊपर जो है वो इसके असरात आए हुए हैं। शाह साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, आखिरी आपने सवाल। बड़ा लंबा किया भाई, मैं आखिरी सवाल बिल्कुल है सर सकता हूँ आप। कि मीडिया जो है सर वो इसको कवर नहीं कर रहा सर। देखिए मीडिया जो है मेरे ख़्याल में कवर करना चाहिए। मीडिया को कवर करना चाहिए, जिसने भी नहीं किया गलत किया है। एक प्रोटेस्ट है,
उसको मेरे ख्याल में जो मसला है उसको मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनका रोज़गार उससे मुंसलिक है। किसी ने नहीं किया है तो ये अलग बात है। हमने तो अपने तौर पे इस चीज़ को हाईलाइट किया है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका और शेरानी साहब आपका। नाज़रीन, आप लोगों ने देख लिया है। अभी बाकी राय आपकी है कि किस तरह जो है वो प्रोग्राम हुआ है और किस तरह जो है इसकी अफ़ादियत है। बहुत शुक्रिया।